सजना ए वाल सुनहरी सूरज दिया धुप्पा वर्गे सुनिया ए साथ ल मेरा तेरा ते मेरा ए दो दिल परवाह नहीं कर दे कीने फिर कहंदे लोकी मेरे लिए खुदा ने आमत हथी हथ तेरा है तेरे हासे दे मुलदा मेरे कोल गहना है नी दिल आखे एक पल हुण तेरे बिन रहना मैं नी तेरी जद दीद हो जावे ओयो सवेरा ए सजना वाल सुनहरी सूरज दिया धुप्पा वर्गे सुनिया ए साथ ल मेरा तेरा ते मेरा ए सुनिया ए साथ ल मेरा तेरा ते मेरा ए सत श्री अकाल बी सोशल वेख रहे हो तुसी मैं रविंदर कौर संधू तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है प्रोग्राम है मुहब्बतनामा हमेशा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कहने ਹੁੰਦੇ ਆ कि ਵਿਆਹ ਦੋ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ पर इस जोड़े नूं मैनूं मिल के लग्या कि विआह एक दूजे नूं उड़ान देण दा नाम हुंदा है कि तुसी एक दूजे दीयां खुशियां लई एक दूजे दे सुभाਅ नूं कबूलदे हो ते उहनूं बिल्कुल उसे तरह उड़ान भरन दिंदे हो जिवें ओह चाहुंदा है जिन्हां नूं अज तुहानूं मिलवाउण जा रही हां 34 वरियां दा सफ़र उन्हां ने इकट्ठे वेखिआ है ते नां है डॉक्टर अमरवीर सिंह ते मैम पुनीत सोढी उन्हां दा एक बहुत ही प्यारा जिहा बेटा है गुणराज ते हुण ओह नौं वाले भी बन गए ने एक नौ अनमोल उन्होंने घर उन्होंने बिल्कुल धी बन के आई है तो जदों मैं शुरुआत दे विच आके उन्होंने मिली तो बिल्कुल मेरी उम्मीद तो उल्टा सफ़र सीगा बिल्कुल संजीदगी वालियां वो गल्लां नहीं करते उन्होंने जिंदगी दे विच इन्ना ज़्यादा हासा ते रोमांस है कि तुसी सुनन बैठदे हो तो तुहानूं लगदा तुसी सुनदे ही जाओ तो ज़्यादा गल्लां मैं खुद नहीं करूँगी उन्हां दा आपां स्वागत करदे हां तुसी उन्हां दी जुबानी उन्हां दी जिंदगी दा तजर्बा सुनो तो ज़्यादा खूबसूरत होएगा सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल अज ना मेरी इंट्रो भी अलग सी मैनूं लगदा कि मैनूं मिलण वाले बिल्कुल ही अलग ने सच्ची ते मैनूं अज पहली बार लग्या कि मैं अपनी उम्र के लोगों को भी नहीं मिल रही उम्र तो बहुत छोटे लोगों को मिल रही है ना तो हुण मैं ये तो दसता भी तुहाडे विआह नूं 34 साल हो गए पर तुसीं दसो सच्ची तुहानूं किन्ने साल हो गए लगदे आ लगता ही नहीं टाइम है मतलब हाले भी जिमें कहते भी टाइमलैस स्टेट है एजलैस बॉडी है टाइमलैस माइंड है ना तो कोई समा है भी इन्नी उम्र हो गई हुण मैं अगले साल ऐसे साल ही 60 का हो जाना पर मैनू लगता ही नहीं हाँ जी। मैं हाले भी खेलन जाना उत्थे 25-30 साल के मुंडे उन्होंने बराबर दी गेमां लाई दियां तो वो कई बार विचों दो थक जाते हैं कहते डॉक्टर साहब तुसीं लवा दो मैं कहना चल दो होर ला लो तो कई बार मैं सवेरे शाम भी ला आना ये कहती सारा दिन खेलते रहने हो मैं क्या मैनू मज़ा बहुत आता और बड़े खुश आते हैं भी मैं सब नूं हरा के आया सो ये तो जब तक तुहाडा मन चलता है तद तक टाइम आंदा जब तक शरीर च बीमारी नहीं है ना वो कोई एज है ना कोई टाइम है सो एक्चुअली नहीं लगता यह नहीं मैं गल करन लई कह रहा एक्चुअली नहीं लगता भी कितना टाइम सानू लगता असीं हमेशा साथ ही सी हाँ इदां भी नहीं लगता भी 34 साल पहलां ही मिले से इदां लगता भी शुरू तो ही इकट्ठे सी मतलब आई थिंक हाँ मतलब सोचा ही नहीं जाता इमैजिन नहीं होंदा भी असीं अलग भी सी कदे इदां ही सी शुरू तो मैम जदों आपां फोन ते गल कीती सी ना तुसीं मैनूं कहा सीगा कि हुण तां रविंदर मेरे च बड़ा फर्क आ गया है ना पर सच्ची तुहाडे च कोई फर्क नहीं आया मैं जदों तुसीं मैनूं कॉलेज च सानूं मिलदे हुंदे सी ना मैनूं लगदा हुंदा सीगा भी ये मैम बड़ा हसते रहंदे है ना तो मैनूं नहीं सी पता भी पॉजिटिविटी सारी इधरों आ रही है एनर्जी उधरों आंदी सोर्स इत्थे है उधरों लैके आ रही हूँ बिल्कुल तो तुहानूं किवें लगदा 34 साल सरना रहिंदे हाँ मैनूं अगेन ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜੀ ਟਾਈਮਲੈਸ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ
ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਰੋ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਆਈ ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਮੇ ਬੀ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਗੋਇੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰਿਲੈਕਸਡ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਨੋ ਡਾਊਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਗਰੋਨ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਮੈਜਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਠੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਨਾ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਮੈਂ ਅੱਕ ਗਈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਹ ਮੂਮੈਂਟ ਨਵਾਂ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਇਲਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਕੰਪਲੇਨਸ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿਧਵਾਂ ਕਾਲਜ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ। 1955 ਤੋਂ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, 35 ਸਾਲ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮਾਈਂਡਡ, ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਬੜੇ ਵਾਈਜ਼ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੌਪਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 2-3 ਸਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ MA ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ ਕਿਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ MA ਫਾਈਨਲ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। B.Ed ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, MPhil 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲਸ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟਾਕ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਈ ਮੀਨ 87 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, 86-87। ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਨੋਟ ਦੈਟ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਬੈਸਟ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਦੈਨ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੈਰਿਜ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਮੀਨ somehow this was my only choice। and of course ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਹੈਪਨਡ। ਬਾਕੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ ਅੰਬਾਲੇ। ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਐਜ਼, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੱਗੀ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫੇਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੇਖਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵਸ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਰਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਗਲਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਗਲਤ ਦੱਸ। ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੁੱਛਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਮ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੋਨ ਫਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੋਨ 'ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ MA ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮਫਿਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੈਕਟਰ 15, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਕਟਰ 14 'ਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਹੋਸਟਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਐਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾ ਜਾਂ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਆਏ, ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਵੀ ਜੈਲਡ ਇਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਡੇ 1। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇੱਕ ਰੂਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇੱਕ 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਫਿਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਖੰਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖੰਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਜਨੇਰ, ਉੱਥੇ PCMS ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੇਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਨ। ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਲੰਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰ ਜੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਸੀ ਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਸਾਈਡ ਆਫ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘੁਆਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੂੰਗੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੁੰਡੀ ਕਿਉਂ ਵੱਡੀ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੁੰਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ ਖੰਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੇਰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਬੇਰੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੇਰ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਖਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹੈ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਸਕਾ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਲੋ ਬੇਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਬੇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਓਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਵਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਜੰਗਲ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਮੋਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਹੁਣ ਨੇਚਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਨਸੈਟ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ 5 ਵਜੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ, ਇੱਥੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਨਸੈਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਸਟ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵੀ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਈਚ ਅਦਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਨਸੈਟ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਉਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਨਸੈਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੇਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀਮਾ ਕਲੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਈਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਵੀ ਮਿਲਟ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਭਿਉਣੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਕਿੰਗ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਲਰਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਮਤਲਬ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਆ ਗਏ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ PCMS ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 2600 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ MD ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਾਲਜ ਇਹਨੇ ਨਵਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇ ਲੀਵ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ। ਵੀ ਵਰ ਨੋਟ ਬੋਦਰਡ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਸਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ, ਵੀ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਆਈਏ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ 20 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 10 ਕਢਾ ਲਏ। 10 ਕਢਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਕਾਨ ਆਈ, ਉੱਥੇ 10 ਕੁ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀਮਾ ਨਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਔਡਰ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਖਾਧਾ, ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਟਰ ਟੇਢਾ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਚੜ੍ਹੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ। ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ। ਅਬੰਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਟ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਇਹ ਘਰ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋਕ ਲਈਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਵੈਰੀ ਮਤਲਬ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਲੇਜਰਲੀ ਸਪੀਡ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਜਿਹੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀ ਵਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵਿਦ ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਬਸ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਬਸ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਹੈਵ ਰੀਅਲੀ ਸੀਨ ਹਿਮ ਵਰਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਾਮ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਫ ਤੇ ਡੈਥ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਰਾਤੀ 2-2 ਵਜੇ, 2:30 ਵਜੇ, 3-3 ਵਜੇ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਨ ਦੇਖੀ ਵੀ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਈ, ਵੀ ਲਾਈਫ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਤੁਸੀਂ 100% ਜਿੱਥੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ ਤਾਂ 100% ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਕਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂ, ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਗਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਲੈ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ। ਓਵਰਵਰਕਡ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ 2-2 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਵਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੇਨਿੰਗ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਈਵਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਲੌਂਗ ਬੈਕ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਇਨਫ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਐਜ਼ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲਨੈਸ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਜ਼ 25, ਆਈ ਵਾਜ਼ 22, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ।
ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਕਈ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ, ਜੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਜਰਨੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵਗੈਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ, ਜੈਲਸੀ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਆਈ ਕੁਡ ਸੀ ਇਟ, ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਇਟ। ਤੋ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ। ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਆਈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 100% ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵਰਕ ਔਨ ਦੈਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੱਚਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਆਈ ਵਰਕ ਔਨ ਦੈਟ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਾਟਸ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਮੈਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਥਾਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡਫੁਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾਕਲ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਕਦੀ? ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰੀ ਹੋਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਮਨਾ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਸੁਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਮ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਾਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹੀ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕੋਈ ਜੋਕ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਟਾਈਮਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੜ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੜ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਤਾ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਘੱਟ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੌਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਲੇਡੀ, ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਬੀ ਕਾਈਂਡ ਟੂ ਅਦਰਸ ਬਟ ਡੋਂਟ ਬੀ ਅਨਕਾਈਂਡ ਟੂ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਈਂਡ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਬੀ ਕਾਈਂਡ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ ਅਰਾਊਂਡ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਅਦਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਲਫ ਓਰੀਐਂਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਓਕੇ ਵੀ ਸੈਲਫ ਓਰੀਐਂਟਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਸੈਲਫਿਸ਼, ਇਟਸ ਬੀਇੰਗ ਸੈਲਫ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਚ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਰ ਸਟੇਜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਨਾਲ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮਾੜਾ ਕਹੂਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬਾਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਆਈ ਨੋ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਅਪਰੂਵਲ ਫਰੋਮ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਹੇ ਮਾੜਾ ਕਹੇ, ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਮਾਈ ਬੈਸਟ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ on anybody around for any emotional or mental support। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ ਬਸ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਓਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਕਿੰਗ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਪਾਣਾ ਪਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਆਈ ਮੀਨ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਇੱਕ ਜੀਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚੱਲਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸਵੈਟਰ ਸੂਟਰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਪੂਰੀ ਠੰਡ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ $200 ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਠੰਡ ਆ, ਕਾਹਦੇ $200 ਖਰਚ ਲਏ, ਆਪਾਂ ਕਮੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਗਏ। ਮੈਮ ਲਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸੂਟ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਕਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਿਆਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸੂਟ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਈ ਲਵ ਇਟ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀ। ਜਿਊਲਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਪਸੰਦ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਸੂਟ ਜੇ 2-2.5 ਦਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਚੋਇਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਨਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋਇਸ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਦੀ ਚੋਇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ, ਮੇਰੇ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਪਰਸ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੌਂਡ ਆਫ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਫॉर ਹਿਮਸੈਲਫ ਐਟ ਆਲ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਆਈ ਮੀਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਬਰਿਸਟਾ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਡੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਫੀ ਪੀਣੀ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ ਮੇਰੀ ਹੌਲੀਡੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਦੇ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਇਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਾਫੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਆਰ ਜਸਟ ਟਾਈਨੀ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਦਿਸ ਹੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਸਟ ਹੈ। ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ।